सत श्री अकाल। मैं जसवीर कौर अज पंजाबी विषय के उत्ते तुहाडे नाल गल करांगी। जसविंदर चहल जी दीयां लिखियां कुछ लाइनां उन्हां दी कलम दे विचों मैं पेश करदी हां। ऊड़ा एकमकार ते रखदा आस वे, आड़ा हथ जोड़ करे यही अरदास वे, ईड़ी करे एके वाला सारियां च वास वे, सस्से हथ सरवत दे भले वाली चाबी वे। मैनू पढ़ो मेरे बच्चों मैं तुहाडी माँ बोली पंजाबी वे, मैं तुहाडी माँ बोली पंजाबी वे। सो सानू साडी माँ बोली पंजाबी दे उत्ते माण है। असीं अज अपना विशा पंजाबी दा लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। जिवें कि उन्होंने अपनी कलम दे विचों ऊड़ा आड़ा दे उत्ते सारे सरबत दे भले की गल की है, उन्होंने नाल ही मैं अपना ये टॉपिक शुरू करन जा रही हाँ। गुरमुखी लिपि ते वरनमाला। साडी गुरमुखी लिपि दे विच कुछ चिन्ह लए गए ने, जां हर एक लिपि दे विच कुछ चिन्ह दत्ते जांदे ने, जां असीं उस लिपि नूं जानन वास्ते जां लिखण वास्ते सानूं कुछ चिन्हां दी जरूरत हुंदी है। वो चिन्ह साडी पंजाबी भाषा दे विच उस गुरमुखी लिपि का नाम गुरमुखी लिपि है और हिंदी दे विच उसका नाम देवनागरी है ते रोमन इंग्लिश दी लिपि है। सो साडी पंजाबी गुरमुखी लिपि दे विच हुण 41 शब्द हैं। पहला इस विच 35 शब्द सी और इस लिपि का नाम भी 35 सी। हुण इस विच ये नवे 6 शब्दों नूं जोड़ दिता गया है, तो हुण इस विच 41 शब्द हो गए हैं। अज असीं अपनी वरनमाला जो साडी पंजाबी भाषा की वरनमाला अज असीं उहनूं देखांगे भी असीं किन्ने वर्गां दे विच उहनूं वंडिया होया, जां असीं पंजाबी भाषा दे विच उहनां नूं किवें किवें अड्ड अड्ड करके असीं अपनी व्याकरण दे विच वरतदे हां। सो सब तो पहलां असीं ये चीज़ लैंदे हां कि गुरमुखी लिपि दे विच गुरमुखी वरनमाला दे विच फर्स्ट वर्ग आ साडा, उहनूं असीं मुख वर्ग कहने आ। हर एक वर्ग दे विच 5-5 अखर हुंदे हन, 5-5 चिन्ह हुंदे हन और सब तो लास्ट वाले वर्ग दे विच 6। सब तो पहले वर्ग नूं असीं मुख वर्ग आखदे हां, जिस दे विच 5 शब्द आउंदे हन, ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हाहा। दूजे वर्ग दे विच जिहदा नाम है का वर्ग, लेकिन इनू असीं भी ते बच्चे भी साडे कक्का वर्ग बोलते हैं, लेकिन असीं इनू शुद्ध भाषा दे विच का वर्ग कहा जाता है। इस दे विच ये 5 चिन्ह आउंदे ने, कक्का खक्खा गग्गा घग्गा नईया। तीजा वर्ग है च वर्ग। इहदे विच भी उसे तरह चिच्चा छिच्छा जिज्जा झिज्जा अईयां। उस तो बाद आ गया ट वर्ग। ट वर्ग टैंका ठट्ठा डड्डा ढड्डा नाणा। फिर आ गया जी त वर्ग, तत्ता थत्था दद्दा धद्दा नन्ना। उस तो बाद आ गया प वर्ग, पप्पा फफ्फा बब्बा भब्बा मम्मा। फिर अंतम वर्ग, लेकिन बच्चों नूं इत्थे इदां लगदा है कि ये अंतम वर्ग आ गया, उस तो बाद फिर वर्ग आ गया। अंतम वर्ग ये उदों सी जदों साडी गुरमुखी लिपि दे विच 35 अखर हुंदे सन। 35 अखरां दे हिसाब नाल ये वर्ग लास्ट वर्ग सीगा, अंतम वर्ग सी, जिन्हों चिच्चा जईया रारा लल्ला वावा राड़ा ये नाल असीं अंत कर दिंदे सी गुरमुखी लिपि का, जिन्हों 35 कहा जाता सी। पर भाषा दे विच अगे कुछ शुद्धियां आईयां जां दूजी भाषा दे विचों असीं इहदे विच पंजाबी भाषा दे विच विग्यानियां ने कुछ शब्द ने जिहड़े नवे ऐड कीते ने, वो हन नवीन वर्ग का इहनूं नाम दिता गया है। नवीन वर्ग दे विच ये शब्द ने जिन्हां दे पैर दे विच बिंदी है, क्योंकि ये शब्द ने जिहड़े फारसी भाषा उर्दू भाषा दे विचों लए गए हन, जो कि पंजाबी भाषा दे विच नवे शब्द आए हैं। वो हन सस्से पैर बिंदी खखे पैर बिंदी गग्गे पैर बिंदी जिज्जे पैर बिंदी फफे पैर बिंदी लल्ले पैर बिंदी।
ਔਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ 7 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 41 ਅੱਖਰ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹਨ ਇਹ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਇਹ 32 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ 32 ਨੇ। 32 ਸਾਡੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 35 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 35 ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ 35 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ 35 ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 6 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਦੇ। ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ। ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਈਆਂ, ਆਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹਨ 3 ਸਾਡੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ, ਬਾਵਾ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ, ਬਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕੰਸੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਕੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਾਵਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਰਨਮਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਕੀ ਹਨ, ਔਰ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਔਰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।